Hello, hi students. Myself Sri T.R. Patil from Levinas Jain Secondary and Higher Secondary School, Chandigarh. My subject is biology. Today we learn the chapter number 5. The title is Origin and Evolution of Life. Previous lecture we discussed in detail the definition of evolution, then how to origin of life on Earth by the different theories. It includes the two types of theory, old theory, then modern synthetic theory. In modern synthetic theory, the simple inorganic substances are participate into the origin of life. Then how to form the complex organic substances, the formation of protocell or first cell on the earth, then they get mutation or it undergoes the mutation and replication and to form the prokaryotic cell. Today we discuss the origin of eukaryotic cell or two nuclear cell. What is the meaning of eukaryotic cell? Previous standard, the prokaryotic and eukaryotic. Eukaryotic cells means well membrane bounded organelle cell called as the eukaryotic cell. Then anaerobic respiration. Aerobic respiration involved the sufficient oxygen in the primitive atmosphere. It means the eukaryotic cell require the oxygen, that's why it's called as aerobic respiration towards sufficient oxygen in the primitive atmosphere. The prokaryotes gradually modified to adapt themselves according to the new condition. They develop a true nucleus and other specialized cell organelles. Likewise, mitochondria, then cytoplasm, complex substances into the cytoplasm, then complex nature of DNA and RNA, then the free living eukaryotic cell like organism originated in the ancient ocean, presumably about 1.5 billion years ago. Several types of algae, fungi, protozoans and other invertebrates originated soon after eukaryotes. समजलेलं आहे की eukaryotes सेल निर्माण झाली after several days or many years. Algae, fungi, protozoan and invertebrate originated soon after eukaryotes. Then evolution of life forms by the Charles Darwin. म्हणजे ओरिजिन ऑफ लाईफ इथपर्यंत सांगितलं होतं की ओरिजिन ऑफ लाईफ जीवनाची निर्मिती कशी झालेली आहे इथे दिलेलं आहे. इथपर्यंत आपण बघितलं. त्यानंतर इथे पुढे जो काही चार्ल्स डार्विनने थेअरी मांडलेली आहे त्यामध्ये तो असं म्हणतोय की इव्होल्युशन ऑफ लाईफ फॉर्म्स, हाऊ टू चेंज इन द लाईफ. इव्होल्युशन म्हणजे उत्क्रांती, कसा बदल होत गेला लाईफ फॉर्ममध्ये असं या चार्ल्स डार्विन इथे सांगितलेलं आहे. त्याच्या थेअरीमध्ये बघूया आपण. चार्ल्स डार्विन was an English naturalist in 1831. He concluded that the existing living forms share similarities to varying degrees not only among themselves but also with the life forms that existed millions of years ago. Many such life forms do not exist anymore. There had been extinctions of different life forms in the years gone by, just as well new forms of life arose at different period of history of Earth. चार्ल्स डार्विन असं म्हणतोय की जी काही प्रिमिटिव्ह सेल तयार झालेले की प्रोटोसेल, त्याच्यानंतर प्रोकॅरियोटिक सेल, युकॅरियोटिक सेल नंतर ऑर्गॅनिझम तयार झालेले आहे, परंतु त्यांच्यामध्ये सिमिलॅरिटीज नव्हत्या, त्यांच्यामध्ये खूप साऱ्या व्हेरिएशन होतं. मग पुढे तो म्हणतोय देअर हॅज बीन ग्रॅज्युअल इव्होल्युशन ऑफ लाईफ फॉर्म्स. मग कसे चेंजेस झालेले ते आपण इथे बघूया. डार्विन ऑल्सो यूज वर्ड फिटनेस ऑफ द इंडिव्हिज्युअल ऑर पॉप्युलेशन. The fitness refers ultimately who are better fit in an environment with more progeny than others. These therefore will survive more and hence are selected by the nature.
he called it natural selection and implies it as the mechanism of evolution. Then the main feature of the theory of natural selection, डार्विन असं म्हणतोय की फिटनेस म्हणजे काय, एखाद्या प्रोजेनीमध्ये किंवा एखाद्या जनरेशन किंवा एखाद्या ग्रुप ऑफ पॉप्युलेशनमध्ये स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स, एखाद्याने स्ट्रगल खूप जास्त केलेलं असेल तर ही कॉल, तर त्याने सिलेक्टेड बाय द नेचर, त्याला नेचर सिलेक्ट करत असतो, ही कॉल्ड इट नॅचरल सिलेक्शन ऑफ डार्विन्स थिअरी. मग मेन फीचर ऑफ द थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन इज ओव्हर प्रोडक्शन. Then limited food and space, struggle for existence. Intra-struggle, there are two types, intra-specific struggle and inter-specific struggle. Environmental struggle, then variation, survival of fittest or natural selection, inheritance of useful variation, formation of new species. आता यामध्ये त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की नॅचरल सिलेक्शन थिअरीमध्ये ओव्हर प्रोडक्शन हा पहिला फॅक्टर असतो. ऑल ऑर्गॅनिझम पजेस एनॉर्मस फर्टिलिटी, दे मल्टिप्लाय इन द जिओमेट्रिक रेशियो. फॉर एक्झाम्पल, इन्सेक्ट लेट्स हंड्रेड्स ऑफ एग्स, प्लांट प्रोड्यूस थाउजंड्स ऑफ सीड. म्हणजे ओव्हर प्रोडक्शन म्हणजे काय, जर प्रोडक्शन रेट जर बघितला आपण प्रत्येक ऑर्गॅनिझमचा हा खूप जास्त दिलेला, हंड्रेड्स ऑफ एग्स लेट्स बाय द इन्सेक्ट and plant produce thousands of seeds in a one season. एका सीझन मध्ये एवढं प्रोडक्शन ह्या ऑर्गॅनिझमचे. देन लिमिटेड फूड, पण फूड कसं आहे लिमिटेड अँड स्पेस आर ऑल्सो लिमिटेड. डिस्पाइट ऑफ रॅपिड मल्टिप्लिकेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्पेसीज मल्टिप्लाय होत आहेत, बट फूड अँड स्पेस अँड अदर रिसोर्सेस रिमेन लिमिटेड. परंतु हे काय लिमिटेड सोर्सेस असल्यामुळे दे आर नॉट लायबल टू इन्क्रीज, ते वाढत नाही. देन मग त्या ऑर्गॅनिझमचं प्रोडक्शन जास्त असल्यामुळे फूड आणि स्पेस मिळवण्यासाठी त्यांना स्ट्रगल करावं लागतं, स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स. याचं एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर शहरामध्ये जर घरांची संख्या बघितली किंवा स्पेस जर बघितलं तर लिमिट असते आणि पॉप्युलेशन ही इन्क्रीजच होते, म्हणून तिथे एक कॉम्पिटिशन निर्माण होते. कशासाठी की ते घर किंवा ती जमीन मिळवण्यासाठी. ठीक आहे, गुड एक्झाम्पल आपण इथे घेऊ शकतो. प्रोडक्शन वाढतंय म्हणजे पॉप्युलेशन वाढते, स्पेस आणि फूड लिमिटमध्ये, मग ते स्ट्रगल करतात. द स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स कॅन बी द 3 टाइप्स. याच्यामध्ये त्यांनी जवळपास बेसिकली 2च टाईप दिलेले, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल अँड इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल. यावरती क्वेश्चन विचारला जातो मला, लक्षात घ्या. इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल आणि इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगलचं एक्झाम्पल. ठीक आहे, मग आता इथे बघा meaning of intraspecific struggle, it is the struggle between the individual of the same species. म्हणजे काय, दोन सारख्या स्पेसीज मध्ये स्ट्रगल निर्माण होतं बिकॉज देअर रिक्वायरमेंट लाईक फूड, शेल्टर, ब्रीडिंग प्लेस इट्स आर द सिमिलर. म्हणजे इथं काय सांगितलेलं आहे, इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल मध्ये दोन सारख्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये काय होत आहे, कॉम्पिटिशन निर्माण होते. कशासाठी, their requirement like food, shelters, bedding or space म्हणजे जागेसाठी. त्यानंतर इथे इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल दिलेलं आहे. इट इज द स्ट्रगल बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरंट स्पेसीज. म्हणजे काय, दोन वेगवेगळ्या स्पेसीज मध्ये इथे स्ट्रगल केलं जात आहे किंवा कॉम्पिटिशन निर्माण होते, म्हणून याला इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल म्हटलं जातं, हे लक्षात घ्या. त्यानंतर लक्षात काय ठेवणार, इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल कुणामध्ये असते, सेम स्पेसीज ऑफ सेम इंडिव्हिज्युअल किंवा इंडिव्हिज्युअल ऑफ द सेम स्पेसीज. देन इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल मेंबर्स ऑफ डिफरंट स्पेसीज. देन एन्व्हायरमेंटल स्ट्रगल, इट इज द स्ट्रगल बिटवीन द ऑर्गॅनिझम अँड द एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर. आता जसं काही एन्व्हायरमेंटल स्ट्रगलचं जर आपण आता एक्झाम्पल घेतलं तर कोरोना एक चांगलं एक्झाम्पल आहे. एन्व्हायरमेंटमध्ये खूप सारा चेंजेस होत आहेत, परंतु तरी काही ऑर्गॅनिझम त्या एन्व्हायरमेंटला मॅच करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, म्हणजे कोरोना होऊ नये याच्यासाठी प्रिकॉशन घेत आहेत. हे झालं एन्व्हायरमेंटल स्ट्रगलचं एक्झाम्पल. इट इज द स्ट्रगल बिटवीन द ऑर्गॅनिझममध्ये आणि अँड द एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर सच ॲज ड्रॉट, म्हणजे दुष्काळ वगैरे असेल
हेवी रेन्स, खूप जास्त पाऊस असेल तर इथे काय करावं लागतं, त्यांना एन्व्हायरमेंटशी स्ट्रगल करावं लागतंय त्या ऑर्गॅनिझमला. मग याला स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स म्हणजे ओव्हर प्रोडक्शन झालं, लिमिटेड फूड अँड स्पेस इथं मिळवण्यासाठी त्यांना काय करावं लागतं, स्ट्रगल करावं लागतं. स्ट्रगल करताना पुन्हा आणखी त्यांना सेम स्पेसेस, डिफरंट स्पेसेस आणि एन्व्हायरमेंटल फॅक्टरशी स्ट्रगल करावं लागतं. देन व्हॅरिएशन, मग ज्यांनी स्ट्रगल केलेलं असणार आहे त्यांच्यामध्ये व्हॅरिएशन किंवा वेगळेपण येते. द डिफरन्सेस अमंग द इंडिव्हिज्युअल इज कॉल्ड ॲज अ व्हॅरिएशन. डिफरन्सेस कोणामध्ये, अमंग द इंडिव्हिज्युअल इज कॉल्ड ॲज अ व्हॅरिएशन. नाव टू इंडिव्हिज्युअल्स आर सिमिलर एक्सेप्ट द आयडेंटिकल ट्विन्स. त्यांनी असं सांगितलेलं आहे दोन इंडिव्हिज्युअल हे सिमिलर सारखे आहे, परंतु त्यांनी एक्सेप्ट कुणाला घेतलेलं आहे, आयडेंटिकल ट्विन, अँड देअर रिक्वायरमेंट्स आर ऑल्सो नॉट एक्झॅक्टली द सेम. परंतु त्यांची म्हणजे आयडेंटिकल ट्विन्सची जी काही रिक्वायरमेंट असेल ती सेम नसणार. अकॉर्डिंग टू डार्विन असं म्हणतोय, द व्हॅरिएशन आर कंटिन्युअस अँड दोज विच आर हार्मफुल इन द अडॅप्टेशन ऑफ अन ऑर्गॅनिझम टुवर्ड इट्स सराउंडिंग वुड बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. डार्विन असं म्हणतोय की व्हॅरिएशन येत आहे, कंटिन्युअस येत आहे, परंतु कुणामध्ये काही वेळी ते हेल्पफुल असणार आहे, म्हणजे बऱ्याच वेळी ते हेल्पफुल असतं चेंज झालेला किंवा व्हॅरिएशन घेणं, पण त्या व्हॅरिएशनला किंवा त्या चेंजला अडॉप्ट म्हणजे त्याने मॅच केलं पाहिजे किंवा ॲडजस्ट केलं पाहिजे ऑर्गॅनिझमने. इट्स सराउंडिंग वूड टू बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, आणि तोच ऑर्गॅनिझम नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करू शकतो असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. विच द ऑर्डर डिसअपियर, जो स्ट्रगल करणार नाही त्याच्यामध्ये व्हॅरिएशन येणार नाही आणि तो डिसअपियर होईल. देन सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट, ज्याने स्ट्रगल केलं त्याने तो सर्वाइव्ह झाला. सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट ऑर नॅचरल सिलेक्शन, नेचरकडनं त्याला सिलेक्ट केलं जातं. द ऑर्गॅनिझम विच आर प्रोव्हाइडेड विथ द फेवरेबल व्हॅरिएशन वुड सर्वाइव्ह बिकॉज दे आर द फिटेस्ट टू फेस देअर सराउंडिंग्स. म्हणजे त्याने त्या सगळ्या कंडिशनला फेस केलेलं आहे. while the unfit are destroyed, जो त्याला मॅच होणार नाही किंवा त्याला अडॉप्ट करणार नाही किंवा त्याला ॲडजस्ट करणार नाही, तो काय होतोय, अनफिट होतो आणि तो डिस्ट्रॉय होत असतो ऑर्गॅनिझम. इथं डार्विन्सने असं सांगितलेलं आहे. त्यानंतर पुढे दिलेलं आहे बघा, द इनहेरिटन्स ऑफ युजफुल व्हॅरिएशन. इनहेरिटन्स means transmission of characters from parent to their offspring and variation. Useful variation, the organism after getting fitted to the surroundings transmit their useful variation to the next generation, while the non-useful variation are eliminated. म्हणजे ते कमी कमी होत जातात. म्हणजे व्हॅरिएशन हे फक्त स्ट्रगल करणाऱ्यांना नेचरकडनं स्पीड केलं जातं किंवा त्यांना तशा संधी उपलब्ध होतात आणि ते त्यांच्यामध्ये व्हॅरिएशन असतात, ते युजफुल असतं. ते फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिस, नंतर काय नवीन स्पेसिस फॉर्म केले जाते. डार्विन कन्सिडर्ड दॅट युजफुल व्हॅरिएशन, जे युजफुल व्हॅरिएशन्स असतात आर द ट्रान्समिटेड टू द ऑफस्प्रिंग, म्हणजे नेक्स्ट जनरेशनमध्ये ते ट्रान्सफर केले जातात युजफुल व्हॅरिएशन अँड अपियर मोर प्रॉमिनंटली इन अ सक्सिडिंग जनरेशन. After some generations, this continuous and gradual variation in the processors would be so distant that they form a new species. आणि नंतर त्यांच्यामध्ये व्हॅरिएशन आल्यानंतर पुन्हा नवीन स्पेसिस या प्रोड्यूस केल्या जातात. आपण आता ह्या लेक्चरमध्ये जे काही डार्विन्सने जी नॅचरल सिलेक्शन थिअरी मांडलेली आहे त्याचे जे पॉईंट्स आहे हे एक्झामला विचारले जातात, म्हणून ते एक्सप्लेन करणं गरजेचं होतं आणि ते तुम्हाला समजलेच असतील असं मला वाटतंय. त्यानंतर आपण नेक्स्ट टॉपिककडे जाऊया. नेक्स्ट लेक्चरला एव्हिडन्स फॉर इव्होल्युशन. एव्हिडन्स म्हणजे काय, काही असे ठोस पुरावे दिलेले कशाबद्दल, इव्होल्युशन म्हणजे उत्क्रांतीबद्दल. ठीक आहे, आपण इथे थांबूया. वी स्टॉप हिअर अँड डिस्कस द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक एव्हिडन्स फॉर